예, 반갑습니다. 박태하 감독입니다. 작년 12월 달에 창호가 오게 되었고, 정식으로 1월 3일부터 훈련을 시작해서 지금 한 달 넘게 준비하고 있고, 아시다시피 다음 주에 저희들 전북과의 경기를 좀 일찍 시작하는 바람에 좀 정신없이 시간을 보내고 있습니다. Primeiramente, eu tenho que falar que a gente está muito tranquilo com a pré-temporada, a gente está tranquilo com o que a gente vem fazendo, todo o staff, todos os jogadores sabem. E apesar da gente ter a temporada começar mais cedo que o restante dos outros, a gente sabe que a gente tem muito a ganhar, né? Todos os dias nos treinamentos. Então, a gente está tranquilo, está trabalhando bem e a gente sabe que a gente vai fazer o nosso melhor. 네, 저희 다른 팀들보다 먼저 시즌을 시작하게 됐는데 그런 부분에 있어서 이기기 위해서 선수들이랑 감독님과 같이 잘 준비를 하고 있고 모든 선수들이 지금 열심히 하고 있기 때문에 올해 많이 기대가 된다고 이렇게 얘기합니다. 최대한 빨리 감독님 축구에 녹아들어서 저희 형들뿐만 아니라 모든 선수들이 좋은 경기력을 펼치기 위해서 빨리 열심히 노력하고 있습니다. Não, eu creio que cada treinador tem seu estilo, né? A gente passou muito tempo com o mesmo treinador. Ele chegou para dar uma cara nova também para o Pohang, apesar de ter pouco tempo de trabalho, para poder mostrar o estilo dele. Eu creio que a gente está entendendo o que ele quer. Isso que é o mais importante, né? É um trabalho em conjunto. Não, a característica eu creio que a gente tem que deixar para ver nos jogos, né? Porque a gente tem um jogo muito importante já semana que vem. Eu creio que cada um tem seu estilo e a gente está procurando entender o estilo dele, a gente está se adaptando a cada dia e apesar de jogar semana que vem a gente tem um jogo importante. Então eu creio que falar de estilo assim às vezes é meio diferente, né? Então a gente acredita no trabalho dele, está junto com ele. Semana que vem a gente vai começar jogo após jogo, a gente vai mostrando o nosso estilo de jogo, a característica do nosso treinador. 네, 지금 뭐 정확하게 어떤 특징이 있으시다 이렇게 말씀드리기보다는 저희가 지금 다음 주 경기에 포커스를 두고 지금 그 경기를 위해서 열심히 준비를 하고 있고 그 경기 때 저희가 이제 감독님의 그런 색깔들을 보여드리기 위해서 저희가 열심히 적응을 하고 감독님 색깔을 입으려고 노력을 하고 있기 때문에 저희가 경기를 통해서 저희의 이제 감독님의 그런 색깔과 그런 모습들을 보여드리겠다고 얘기합니다. 저는 김기현 감독님과 다른 점은 큰 틀에서는 비슷하고 생각하는데 그 안에서 세밀한 부분이 좀 더 세밀해졌고 그리고 작년보다 좀 더 공격적인 축구를 하는 그런 다른 점이 있는 것 같아요. 예, 사실 연변을 나와서 중국의 해패 여자축구도 잠시 있었고 2020년도부터죠. 21년부터는 연맹에 들어가서 그 공백이 물론 객관적으로 보실 때는 그런 공백이 있을 수 있겠다 말씀하시지만 제가 연맹의 기술위원장으로서 항상 경기장을 찾아다니면서 한 발 건너에서 경기를 하는 모습을 K리그 모든 팀들의 경기를 하는 모습을 보았고 저도 현장의 어떤 뜻을 완전히 굽힌 상태가 아니었기 때문에 항상 경기할 때는 내가 저 팀의 감독이었을 때 어떤 식으로 대처를 할 것인가에 대해서 충분히 생각을 하고 있었고 그 시간이 3년이라는 시간이 지났는데 처음에는 사실 여기 부임하고 나서 좀 현장에 들어가서 능에 서니까 좀 어색하긴 하더라고요. 근데 한 3일 정도 한 일주일 정도 지나니까 그 어색함이 없어졌고 또 베트남에서 저희들 짧은 시간에 많은 걸 또 큰 시합을 준비하다 보니까 시간적인 여유는 없었지만 그래도 우리가 지금 있는 포항 선수들이 그러니까 아무래도 저는 평가하기는 좋은 선수들 그리고 스마트한 선수들 빨리 이해하고 운동장에 바로 경기력을 보여줄 수 있는 걸 느끼고 있습니다. 저는 다음 주 경기가 사실 기대가 됩니다. 사실 예를 들면 저희들이 상대할 팀들은 전부 만만한 팀이 없습니다. K리그 팀들은 만만한 팀이 없고 어떻게 경기 퍼포먼스 경기력 측면에서 보면 굉장히 속도가 빨라졌다 하는 걸 느끼고 있고 또 내려서는 팀 그리고
전방 압박하는 팀, 우리가 여러 가지 팀들의 색깔이 있는데 저희들이 그 팀의 색깔을 우리가 대전할 팀들의 상황에 따라 저희들 준비할 것이고 아까 빠뜨린 게 있는데 저는 포항 축구는 물론 뭐 다 같이 감독들은 다 원하는 축구, 공격적이고 격동적인 축구 그리고 거기에다가 저는 선수들이 경기장 안에서 내면에 있는 모든 것을 끌어내는 간절함을 항상 강조하는 편입니다. 그 간절함이 경기력과 합쳐진다면 굉장히 큰 힘을 발휘할 거라고 생각하고 있습니다. 지금 아시안컵이 한참 벌어지고 있는 지금 한참 어떻게 보면 4강까지 올라와서 많은 관심을 받고 있고 또 대표팀이 사실 큰 기대가 큰데 여기서 제가 전술적으로 좋지 않은 점 이렇게 이야기는 적절치 않다고 생각하고 조금 아쉬운 점은 좀 빨리 처음부터 후반전 그리고 연장전에 보여주는 그 퍼포먼스가 처음부터 나왔으면 하는 어떤 그런 아쉬움이 있고 또 이제 마지막 2경기가 남아있는데 끝까지 최선을 다해서 비록 체력적으로 힘들지만 최선을 다해서 꼭 국민들이 염원하는 우승을 달성해 줬으면 하는 바람이고 응원하도록 하겠습니다. Primeiro, como eu já falei em outras entrevistas, né, é uma honra ser o capitão, ser nomeado, primeiro estrangeiro na história do Porrão que ser nomeado capitão. E o que eu penso em relação a ser capitão é que meus atletas sigam pelo exemplo, né? Sou um cara que já estou há bastante tempo na Coreia e espero que como eu tenho tanto tempo aqui, espero que tenha o respeito de todos, agradeça tudo e como eu posso falar, pelo exemplo, pela dedicação que eu tenho, pelo esforço que eu tenho, eu creio que os jogadores vão seguir, não só eu, mas como os mais velhos também que tem no time, né? 네, 일단 첫 번째 외국인 주장으로 선임된 것에 있어서 너무 영광스럽다고 얘기를 하고 또 이제 주장으로서 팀을 이끌어가는 데 있어서 혼자 이끌어가는 것이 아니라 지금 외국인 주장인 만큼 뭐 나이 있는 경험 많은 선수들이라든지 이런 뭐 부주장들이 많이 도움을 줘서 너무 고맙게 생각하고 본인은 이제 다른 것보다는 본이 되는 주장이 되고 싶어서 그렇게 하려고 항상 노력하고 있다고 그렇게 얘기합니다. Apesar de ser estrangeiro, a língua é sempre um pouco complicada, né? Mas agradeço ao treinador por ter acreditado em mim, por confiar. Espero que os jogadores também confiam, eu tenho respeito de todos. E é a primeira vez que eu sou nomeado primeiro capitão, tanto aqui como no Brasil também ainda não tinha sido. Mas é de grande honra. Espero que a gente possa, não só eu, mas como os restantes dos atletas, a gente possa seguir o mesmo caminho, que eu tenho certeza que um grupo como uma família, a gente pode ir mais longe. 네, 그리고 이렇게 주장으로 선임되는 데 있어서 감독님께서 이렇게 믿음을 주시고 뽑아주신 것에 대해서 너무 감사하게 생각하고 있다고 하고 그리고 이제 뭐 본인 축구 인생에서 브라질에서도 한국에서도 이제 주장을 맡는 게 처음인데 좀 뭐 언어적인 부분에서 소통에 대한 좀 어려움이 있긴 하지만 그럼에도 저희는 뭔가 한 명이 이끌어가는 팀이 아니고 뭔가 가족적인 분위기에서 함께 가는 팀이기 때문에 충분히 잘 해나가고 있다고 그렇게 얘기합니다. 예, 먼저 질문해 주신 연맹 재직 중에 있었던 어떤 죄에 대해서는 뭐 지나간 일이니까 사실이고요. 팀에 대해서는 뭐 말씀드리기가 이 자리에 말씀드리기가 좀 적절치 않고 두 번째 질문이 뭐였죠? 죄송합니다. 이전 그만큼 또 자부심도 있으실 거고 팀의 감도 그만큼 따시고 이전 팀이 네, 제가 포항이라는 팀은 아시다시피 제가 선수로서 시작과 끝을 함께이기 때문에 또 감독으로 취임한 부분에 대해서는 좀 개인적으로 굉장히 영광스럽고 기쁘게 생각합니다. 하지만 감독으로서의 어떤 역할은 성적에 대해서 자유로울 수 없기 때문에 레전드라고 해서 결과에 대한 책임을 지지 말라 이렇게는 받아들이고 싶지 않고 그래서 더 책임감을 느끼고 있는 상황이고 지난해 보여줬던 몇 년 동안의 어떤 포항의 퍼포먼스 경기력은 아시다시피 워낙 전임 감독의 어떤 능력이 인정할 부분은 충분히 인정을 해야 될 것 같습니다. 인정해야 되고 지금 제가
선수들이 많이 떠났지만 지금에 있는 선수도 저희에서는 굉장히 소중하고 지금 이전에 어떤 그런 경기력을 생각할 시간이 그렇게 많지 않습니다. 저로서는. 그래서 그 부분은 뒤로 하고 저는 우리 팀이 지금 가지고 있는 자원을 최대한 능력을 끌어내서 어떤 위치에 어떤 선수가 적합한지 사실 지금 그 포지션마다 경쟁을 하고 있는데 어느 누가 나가도 손색이 없을 만큼 경기력이 그렇게 차이가 나지 않는 것 같습니다. 이게 사실 어떤 장점이 될 수도 있고 단점이 될 수 있는데 아무튼 저는 선수들을 믿고 다음 주 경기에 최선을 다해 줄 거라고 믿어 의심치 않습니다. 작년에 제카가 워낙 잘해가지고 계속 출전 시간을 가지려고 노력했는데 그게 잘 안 된 부분도 있는데 올해 더 좋은 용병 조르지가 왔기 때문에 똑같은 저 항상 용병이랑 3회 경쟁을 통해서 출전 시간을 얻어야 하기 때문에 제가 일단 똑같이 주어진 시간에서 최선을 다하면 그런 부분에서는 해결될 것 같고 그리고 작년에 제가 찬스가 있었을 때 제가 못 넣은 게 몇 개 있는데 올해는 이제 그런 부분에서 모두 다 골로 연결할 수 있게 그렇게 하려고 하는 게 제가 올해 최고로 발전해야 될 숙제인 것 같습니다. 요즘 축구에서는 다 전통 9번 스타일이 장신 공격수가 그냥 가운데서 머물고 있다가 좀 그런 정적인 플레이를 많이 했는데 요즘에는 좀 많이 움직이면서 활동량을 가지면서 하는 유형의 공격수를 좋아하기 때문에 저 또한 그렇게 변하려 하고 있고 저의 롤모델은 예전에 루카쿠였는데 요즘 그 에링 홀란드가 잘하고 있더라고요. 그래서 에링 홀란드를 뽑겠습니다. 네, 아시다시피 이호재 선수는 공중볼에도 굉장히 강한 모습을 보이고 있지만 저는 발 밑에 볼을 다루는 어떤 그런 기술도 충분히 갖고 있다고 생각을 합니다. 그래서 실수를 조금만 더 볼 키핑하고 실수를 조금만 더 줄인다면 출전 기회나 모든 면에서 지난해보다 더 나은 활약을 펼칠 수 있다고 생각을 합니다. 일단은 서울과 경기에 다른 각오보다는 똑같이 돼야 되겠죠. 모든 팀이 물론 모르겠습니다. 이전에 몸담았던 김기동 감독 같은 경우에는 어떻게 생각할지 몰라도 저는 그렇습니다. 똑같이 FC 서울이라고 특별하게 또 다르게 생각을 하고 준비를 해야 된다. 보다는 모든 팀들을 똑같이 아까 말씀드렸다시피 선수 전체가 가지고 있는 기량을 최대한 끌어낼 수 있는 간절함 그게 승리의 어떤 많은 비중을 차지한다고 생각을 합니다. 사실 이 현실적으로 참 말씀드리기가 참 곤란한 저 입장에서는 시간도 많이 없고 한데 저는 그렇습니다. 장수가 어디 전형대회 나가면서 위축돼서 목표를 낮게 잡고 진다고 생각을 하고 나가는 장수는 없을 것 같습니다. 그래서 지난해보다 좀 높은 곳으로 올라가고 싶은데 현실은 쉽지는 않다고 생각합니다. 하지만 아시아 챔피언스 리그 진출은 꼭 해보고 싶다. 그 정도 위치까지는 올라가야 되지 않나. 그렇게 생각을 하고 준비를 할 생각입니다. 그게 사실 축구란 게 정답이 없지 않습니까? 김기동 감독도 좋은 축구로 결과를 만들어내서 좋은 인정을 받고 있는 상황이고 저도 저 나름대로의 어떤 색깔을 입히고 싶은 것은 사실이지만 지금 모르겠습니다. 큰 변화를 처음에는 제가 와서 안정 속에 약간의 변화를 주겠다 이렇게 생각을 하고 접근을 했는데 선수들이 어떤 전술에 대해서 어떤 이해도라든지 제가 원하는 어떤 전술에 대해서 빨리 녹아들고 있는 어떤 그런 느낌이 들어서 이 자리에서 이렇게 하겠다, 공격 축구를 어떻게 하겠다, 포메이션을 어떻게 하겠다 말씀드리기는 좀 곤란하지만 그래도 지운다기보다 저만의 축구를 하기 위한 어떤 준비를 하고 있습니다. 이렇게 말씀드리고 있습니다. Vai ser um jogo interessante, né? Ele conhece os nossos jogadores, mas ele não conhece nossas táticas, né? Então eu creio que a gente vai se preparar bem, não só porque vai ser ele, mas porque vai ser o nosso adversário. Independente se seja ele ou qualquer outra equipe que a gente vai jogar, a gente tem que se preparar bem.
Mas, como eu falei, ele conhece os nossos jogadores, mas a nossa tática é diferente, né? É estilo diferente. Então eu creio que vai ser um jogo bom de jogar, um jogo bom de quem assistir apreciar. E a gente vai se preparar não só para ele, mas também durante toda a liga. 네, 김기동 감독님께서는 저희 팀 선수들도 많이 알고 하지만 저희가 지금 준비하고 있는 그런 전술이나 이런 부분에 대해서 모르기 때문에 저희 뭐 충분히 뭐 재밌게 경기를 할 수 있을 것 같다라고 얘기를 하고, 그리고 또 꼭 서울이라서 김기동 감독님 팀이라서가 아니라 모든 경기에 항상 똑같은 마음으로 준비를 하고 똑같은 마음으로 경기를 임하겠다고 그렇게 얘기합니다. 저는 김민경 감독님이랑 3년을 했는데 저 그동안 뭐 어떤 팀을 만나든 최선을 다해서 올해도 앱스터를 만나도 뭐 그냥 저 나름대로 최선을 다해서 감독님 준비하신 그 경기에 준비하신 전술을 잘 이행하려고 전 운동장 안에서 죽어라 뛸 거고, 뭐 김기동 감독님 팀이라고 뭐 다른 뭐 감정 같은 건 따로 없는 것 같습니다. 네, 일단은 제가 부임해서 한 일주일 동안 지켜봤고, 그리고 먼저 선수들, 물론 뭐 언어는 통하지 않지만 선수들이 충분히 따를 수 있는 그런 인성을 가졌고, 또 저 혼자만의 생각이 아닌 또 고참 선수 몇몇 선수들의 어떤 의견도 또 충분히 참작을 해서 선임을 하게 되었고, 또 완더닐슨 선수는 충분히 포항에 주장을 할 자격이 있다고 생각합니다. 일단 외국 선수들도 쉽게 적응할 수 있도록, 빨리 적응할 수 있도록 도와주는 어떤 그런 역할도 제가 옆에 지켜보고 있고, 국내 선수들도 굉장히 친하게, 어린 선수들부터 고참들의 어떤 관계, 이런 부분이 전부 원활하게 잘 이루어지고 있기에 충분히 감독 주장을 해도 무난하다는 어떤 그런 느낌을 받았기에 선임을 하게 되었습니다. 네, 밖에서 우려하는 어떤 그런 충분히 이해가 갑니다만, 지금 있는 선수들도 간간히 많지는 않지만, 물론 그 선수들보다 뭐 전임 감독이 또 컨디션이나 여러 가지로 봤을 때 더 나았기 때문에 출전 시간이 많이 주어졌을 거라고 생각을 합니다. 하지만 제가 일단 그 떠난 선수는 제가 아쉬워할 이유도 없고, 사실 지금 있는 선수가 얼마나 잘 적응할지 팀에 일단 그 부분이 걱정은 되긴 하지만, 지금 한 달 동안 짧은 기간이지만 센터백을 선택을 했고, 그 선택이 올바른 선택이라고 믿고 싶고, 물론 중앙 수비수의 어떤 능력보다는 수비는 사실 그 두 선수가 하는 게 아니라 팀 전체가 어떤 방법으로 하느냐에 따라 갖고 수비를 할 수 있는 기회를 줄이느냐, 이것도 충분히 생각을 해야 될 부분이라고 생각합니다. 어떤 식으로 수비를 하고 될 수 있는데, 그 중앙 수비수가 관여를 수비를 많이 할 수 없도록 하는 횟수를 줄이는 것도 방법이라고 생각합니다. Não, eu acho que eu creio que idade, se você se cuida, como eu sou uma pessoa que me cuida bastante, eu creio que idade não tem tanta importância, né? Assim, se você é uma pessoa que se dedica, uma pessoa que treina, se você é aquele jogador que é focado no que você quer. Esse ano eu faço 35 e pelos dados que eu venho treinando, pelo que eu venho treinando, eu creio que ainda estou muito bem fisicamente, ainda tenho muito a mostrar. E eu acredito que, como eu falei, a idade não é importante, o que importa é o seu trabalho, é o seu foco, é a sua determinação com que faça você ir mais longe. Eu creio que ainda tenho muito ainda para mostrar, como ano passado, comecei a temporada machucado, voltei no meio da temporada, ainda consegui ainda um best 11 do campeonato, isso é de muita satisfação, de muita gratidão a Deus por ter conquistado mais uma vez. E como eu falo, quanto mais a idade vai chegando, mais eu vou me cuidando, eu sei que ainda tenho muito a mostrar ainda. E só por ser o capitão, eu creio que eu tenho que estar bem para jogar. Não é porque eu sou capitão que eu tenho que jogar, eu tenho que estar bem fisicamente para que eu possa mostrar, para que eu possa ajudar meus companheiros. 네, 일단 본인은 나이는 그렇게 중요하지 않다고 생각한다고 합니다. 본인 생각에는 나이보다는 얼만큼 그 선수가 자기 몸 관리에 신경을 쓰고 그것에 집중을 하느냐가 중요하다고 생각을 하는데, 본인은 축구 선수로서 그런 부분에서
지금 충분히 열심히 하고 있다라고 생각을 하고, 그리고 아직도 본인은 보여줄 게 너무 많기 때문에 그걸 위해서 지금 열심히 준비를 하고 있고, 작년에 다치긴 했었지만, 다쳐서 시즌 아웃이 되긴 했지만, 그럼에도 불구하고 본인이 리그 베스트 11을 받았던 것처럼 충분히 자기는 앞으로도 더 오래 할 수 있을 거라고 생각을 하고, 지금 뭐 주장이니까 무조건 경기를 뛰어야 돼가 아니라 그냥 주장이기 때문에 그 책임감으로 더 열심히 준비를 해서 누가 봐도 주전 선수인 것처럼 그렇게 준비를 하겠다고 그렇게 얘기를 합니다. 한국 축구 선수는 모두 다 태극마크에 간절하게 임하고 있고, 그걸 하나 달려고 거의 몇 년을 준비하는 선수도 있는데, 저 또한 태극마크를 달려고 지금 몇 년을 계속 뛰어왔고, 지금 이제 저 연령병이 이제 없는 이제 나이인데, 올해 꼭 더 성장을 해서 꼭 태극마크 한번 달 수 있도록 노력해 보겠습니다. 골 결정력에 대한 부분은 이미 저는 제가 어느 정도 갖춰져 있다 생각하는데, 힘들 때 그런 하나의 집중력이 흐트러질 때 그때 결정력이 떨어진다 생각하기 때문에 그런 집중력만 안 떨어뜨리면 저는 결정력 부분에서는 자신감이 있기 때문에, 그런 부분에서는 이제 좀 더 심리적으로 하고 좀 움직임 부분에서도 계속 보고 운동 나가서 준비하고 그러고 있는 것 같아요. 그리고 올해 시즌 각오는 제가 작년에 아쉽게 K리그에서 주자일골을 못 넣었는데, 올해는 출전 시간을 더 늘리는 것뿐만 아니라 K리그 안에서 다른 주민규 그런 형들이랑 좀 어깨를 나란히 할 수 있는 그 정도의 골을 넣어서 좀 더 더욱더 성장하고 싶습니다.